नमस्कार हृदय स्वागत जनाऊँगी ए नुआ वीडियो को। यही भिडियोटी हेउछि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान डाएट नयागढ़ रे आयोजित होइतिबा डिस्ट्रिक्ट लेवल सेमिनार रो द्वितीय एपिसोड। डाएट नयागढ़ रो डिस्ट्रिक्ट लेवल सेमिनार रो सारांश को लेकिन मु जहाँ भी वीडियो शूटिंग करी एडिटिंग करी ताकू दुईटा एपिसोड रे प्रस्तुत करी। प्रथम एपिसोड जदि आपण देखी नाहंती ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे तार लिंक मु दे देछि, निश्चित भावे ताकू भी देखि नेबे। समस्त जिल्ला रे अछि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, ताकू डाएट आमे कहि थाउ। आउ ए भितरे अछि बालबाटिका लैबोरेटरी, एफएलएन लैब, आईसीटी लैबोरेटरी, रिसर्च एंड इनोवेशन सेल, ए भले विभिन्न प्रकार पांचटी विंग्स रही। गोटे विंग होची फील्ड इंटरेक्शन एंड एक्शन रिसर्च। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल सेमिनार प्रत्येक डाएट रे वर्षक थरे होइथाय। से जिल्लार समस्त एलिमेंटरी टीचर्स माने एक्शन रिसर्च करिथांती डाएट रो टीचिंग फैकल्टी सहित कोलाबोरेटिवली तांकर गाइडेंस रे। एलिमेंटरी एजुकेशन अर्थात प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत समस्त सरकारी विद्यालय रे गुणात्मक मान वृद्धि करने पाई गवेषणा रिसर्च रो आवश्यकता रही। स्कूल शिक्षक शिक्षयित्री, प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री, सीआरसीसी बंधुगण, डाएट रो टीचिंग फैकल्टी ये सब गवेषणा को आगे नहीं थांती एवं जहाँ फलाफल रिजल्ट हासिल होता है, जहाँ किसी इनोवेटिव प्रैक्टिस ऑब्जर्व करथांती ताकू ए भली एक डिस्ट्रिक्ट लेवल सेमिनार रे समस्तଙ୍କ सामना रे शेयर करिथांती। एही सेमिनार रे पार्टिसिपेंट्स एवं गेस्ट माने अनेक गुड़े बहुत मूल्यवान तथ्य उपस्थापना करथिले। ताकू नेकी वीडियो प्रस्तुत करछि। वीडियो को शेष पर्यंत निश्चित भावे देखंतु, वीडियो को शेयर करंतु, लाइक कमेंट मध्ये करि दियंतु। Teacher will use competence-based hearing teaching, make proper plan to achieve the goal. As a teacher, you must have the reading practice, follow the ICT materials in teaching class, always make a self-assessment in your daily job, punctuality, sincerity and डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिस एवं प्रैक्टिस का जुडिशियस प्रैक्टिस, इंटेलिजेंट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सहित इंटेलिजेंट को जोड़िले से कल जाई स्किल डेवलपमेंट ऑफ। सो स्किल डेवलपमेंट पाई दरकार दे कंटीन्यूअस प्रैक्टिस एवं जते अधिक प्रैक्टिस हो सेते अधिक स्किल डेवलपमेंट हो। सो पढिबा ये सब काम पूरा जते अधिक प्रैक्टिस हो सेते बेटर हो। तेनु पेरेंट्स माने घरे पिला प्रैक्टिस करिले पढ़ी आसुनी, अक्षर तो शिखी आसुनी, पंचम पिला किसी आसुनी, इपरि एक निर्णय परिवेश आम गति करुचे। जदि एफएलएन स्ट्रेंथनिंग हुए, एफएलएन जदि सठिक भाव में काम करे, पिला जदि पढ़िबा विषण प्रकार शिखिबा, मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान जदि हासिल करा जाए, हमर निहाती सम्मान रहयो। ए संकल्प उनका जे नवन अछि काहेकि ना 2022 मसीहा से स्कूल में जाई छी, मु देखिल जे हमर आस्टन टीचर पछाने छी, से कोछि विद्यालय को केवल लोक माने आसुनी नाही, जहाँ एसएमसी मीटिंग हो बा जहाँ खाता पत्र दिया ले से लोक को दस्खत कर देबे, लोक भी आसुनी मीटिंग को मु काहे ना आगुन चलछि तो आगुन चलछि से কথা मु तार स्टडी करथि तो स्टडी कला पड़े तार केमिति करा जिवो लोक माने केमिति आकर्षण करा जिवो हम चिंता करथि। प्रथम वर्ष मु ताको पिला माने मो ओवर लिंक्स रे अभिनंदन को सहित अभिनय करिबे एवं से दुनिया को दिल्ली निवेदन करिबे ड्राइवर है एवं जाति का समस्या करने को एठी आछंती प्राय कोमथली प्राय 48 जन पाखपखी सार मैडम माने हाउस पावर पिला माने। सो एठू आपण जहाँ शिखले ताकू जाई कि आउ किसी शिक्षकों को भाई लोगों ने बहुत बढ़िया जिनस भागन पाटा गोटे सौभाग्यर विषय। आप नभक भी सौभाग्य विषय कहना भाग नहीं बहुत गौरवान्वित फिल कर
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପେପର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି 4-5 ଜଣ କୁହନ୍ତୁ ପେପର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୋ ପେପରଟା ଗୋଟେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ, ମୋ ପେପରରେ ଏଇ କଥା ଥିଲା। କାରଣ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଥିଲା, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସେଟଅପ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଫଳଟାକୁ କିଛି ଆଶା ରଖନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଥିଲା, ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାମ କରିଚାଲିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି IIMରେ ପଢୁଛନ୍ତି, IIM ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଯାହା ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ, ତାଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ବଦଳିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଗୋଟେ ସେମିନାର ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ବଢିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବଢିଆ କହିଛନ୍ତି, ବଢିଆ କରିଛନ୍ତି, ବଢିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, 5 ଜଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଭଲ କାମ ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର। ଏଟାକୁ ଆଗରୁ ନେଗେଟିଭରେ ଦେଖାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପଜିଟିଭରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ସେଟା ପଛ କଥା, କାରଣ ଯିଏ ଯଦି ଭାବୁଛି ଏଟା ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହଁ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭିଟି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ସେ ତାର ଭାବୁଥାଉ, ମୋର କହିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇକି 5 ଜଣଙ୍କୁ କହିବି ଭାଇ ଯାଇଥିଲି ସୁନାଖଳାରେ ଏମିତି ସେମିନାର ହେଲା, ମୋର ଗୋଟେ ପେପର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଥିଲା, ମୋତେ 10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଆଗଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରୁ 12 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହାଇଲାଇଟ୍ କଲି, ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲି। ସୋ 5-6 ଜଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ତମେ ବି ଯିବା କଥା। ମଡର୍ନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଥିଓରିର ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଆପଣ ଯାହା ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେମିନାର ନୁହଁ, ଆପଣ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରିଥିଲି, ଏଇଆ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୟୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ନିପୁଣ ଭାରତ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସେ ନିପୁଣ ଭାରତ କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲଟା ନିପୁଣ ହେବାର ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଭାଷା ଓ ଗଣନା କରିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରଥମ 2ୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା, ଏବଂ 3ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲା ପାସ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ସବୁ ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବ। ମୁଁ ସବୁ କଥା କହୁନି, 80% ହେଲେ ବି କାଫି, 80%। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଓରି କହିବି, ଥିଓରି ନୁହଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆପଣ କାମ କରି ଚାଲିବେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ସବୁ ପିଲା ଯେମିତି ନିପୁଣ ହେବେ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପୁରା ପ୍ରୋଫିସିଏଣ୍ଟ ଲେବୁଲକୁ ପଳେଇବେ, ସେଟା ନୁହଁ। ବେସିକ ଲେବୁଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତା ଉପରକୁ ପ୍ରୋଫିସିଏଣ୍ଟ ଲେବୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବଟ୍ ସବୁ ପିଲା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତାରେ ଯୋଉ ଲେବୁଲ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବା ଗୋଟେ ଏରୋରେ ଯୋଉ ଲେବୁଲ ଅଛି, ସେଇ ଲେବୁଲର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ବଟ୍ ତଳ ଲେବୁଲରୁ ଉପରକୁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ। ବେସିକ ଲେବୁଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଫିସିଏଣ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଲେବୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ କାମ କଲାବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ। ମୁଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୋଲି ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 3 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ରହିବ, ଆପଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି 2 ଜଣ ଯାକ ଚାକିରି କରିଥିବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମାନେ ଆଜି ଆ ଦେହ ଖରାପ, କାଲି ତାର ଅମକ ହେଲାଣି, କାଲି ତାର ହେଲାଣି, କାଲି ଶ୍ୱଶୁର ଘର କାହାର ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲାଣି, କାଲି ଆଠ ଘର ହେଲାଣି, କାଲି ମାମୁଁ ଘର ହେଲାଣି, ଶାଳୀ ଘର ହେଲାଣି, ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଆଜି ଗୋଟେ ଆସିବ, କାଲି ଗୋଟେ ଆସିବ, କାଲି ଗୋଟେ ଆସିବ। 3 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। এটা হচ্ছে মাই ফিলোসফি। ମୋ ଡାଇରେକ୍ଟରେ 12 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍, ସମସ୍ୟା ରହିବ। 200 ପିଲା, ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 5000 ଟିଚର, they are the part of my family. 132 CRC, they are the part of my family. ସମସ୍ୟା ରହିବ। କୋଉଦିନ ଖାଇବା ଖରାପ ହେଲା, କୋଉଦିନ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, କୋଉଦିନ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ତା କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ କାହିଁକି? ଏତେ ବଡ଼ ସିଷ୍ଟମରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟିଚର, 60 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 50,000 ଉପରେ ସ୍କୁଲ, ସମସ୍ୟା ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ପୃଥିବୀର ଭଗବାନ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ, ସରକାର ତ ଦୂର କଥା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ 3 ଜଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟିଚର, 60 ଲକ୍ଷ ପିଲା, 50,000 ସ୍କୁଲ, ସମସ୍ୟା ପଳେଇବ କେମିତି? ସମସ୍ୟା ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ୟା ସହିତ ଚାଲନ୍ତି କୋଉମାନେ ଏଥିରେ ତାଳ ଦେଇକି ଚାଲିପାରିବେ? 3 ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପୃଥିବୀର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ହିସାବ କରିଦେବେ ବା ଏଇ ରୁମରେ ଆମେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, 3 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। 20% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଚାଲନ୍ତି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ,
କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବିନା ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କାମ କରିଚାଲିବା, କୌଣସି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ 10ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କର ପୁରା କାମ କରିଚାଲିବେ ପୁରା। ସେ କିଏ ମୋତେ କହିଲେ କାମ କରିବି, କିଏ ମୋତେ ଦେଖୁଛି କି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 20% ଲୋକ। ଆଉ 20% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଯାହା କରି ପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏସିଓ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଡିସିଜନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫିଲୋସଫି। ଯଦି ସେଇ 20% ପଛରେ ଆପଣ ପଡ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ, ଫଳ ହେବ ଫୁଲ। କାରଣ ଆପଣ ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଥିଲି, ଜଣେ ମହାଶୟ ଆସିଲେ ମଦ ପିଇକି ପଛରେ ଶୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଏସ୍ଆଇ କି ଡିଆଇ ପଠେଇଥିଲେ ସେ ବ୍ଲକର ଆର୍ବିଆଇ କି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ। ସିଏ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ 20% ଭିତରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଆଦৌ ଅନେଇବେନି। ମୋ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ଅନାଇନି ତ, ଅନେଇବେନି, ପଚାରିବେନି, ମୋ କାମ କରିଚାଲିବେ। 20% ଅଛନ୍ତି ଭଲ, ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି କହିବେନି, ସେମାନେ ଭାରି ସିନ୍ସିୟର, ତାକୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ କାମକୁ ଜଗିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ମଝି ଯୋଉ 60% ରହିଲେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ପ୍ରଥମ 20 ଅଛନ୍ତି ନା ପଛ 20 ଅଛନ୍ତି। ପଛ 20 ଥିଲେ କିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ୱାନ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ 20 ଥିଲେ କିଛି ୱାନ୍ ନାହିଁ। ମଝି ଯୋଉ 60 ଭାଗ ଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ଖାଲି ଅନଉ এই ଯୋଉ 60% କୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରିଲେ, ତାକୁ ଟିକେ ପୁsh କରିକି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଡାଇଲଗ କରିକି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିକି, ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଏମିତି ନେଗେଟିଭ ଫେସିଆଲ ଆଚରଣ ଦେଖେଇବେ, ବଟ୍ ବାରମ୍ବାର କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ସେଇ 60%ଟା ଟିଲ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି 60%ଟା ପଳେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କର୍ଭ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ। ସୋ ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କର୍ଭଟା ଏମିତି ହେଇଯିବ। এটা বলে সাইকোলজিরে স্ট্যাটিস্টিক্সরে স্কিউ। তার তো ম্যাক্সিমাম ভালো লোকরা সেগুলো পড়েলে। ଆଉ এই 20% ଆପଣ ପାରିବେନି, ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦେଇକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ଆପଣ ଖୁସି ପାରିବେନି। ଆପଣ ଆଜି ମୋତେ ଠକିଦେଲେ, ଦେଖିବା ଆଉ ଆପଣ ଦେଖ ସୋ ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ କାମ ଦେଇପାରିବେ, ବଟ୍ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କେତେ ମୁଁ ଦରମା ପାଉଛି ମତେ ଏଇ ଯୋଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛି, ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ବିଓ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଆର୍ସି ଅଛନ୍ତି। ଏ କାମ ଆପଣ ନିଜେ ବାଛି ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଚରେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲା ଥିଲେ, ସିଏ କୁଆଡ଼େ କୋଉ ସ୍ୱମୁହରେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି, କାହା ଘରେ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ଥିଲା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୋ ବ୍ୟାଚରେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲେ, ପଢି ପାରିଲେନି, ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ହେଇଛି ତା ଘରେ ପଇସା ନଥିଲା। ମେଟ୍ରିକ ପରେ ସେ ଗାଁ କଲେଜରେ କୋଉ ଗୋଟେ +2 କଲେ, ସରିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ଆପଣ ଆଜି ଏଇ ଲେଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୋ ଭଗବାନ ଏ କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଭଗବାନ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ତମେ ଏଇଠି ଯାଅ। ତେଣୁ ଯୋଉ କାମ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ କାମ, ସେ କାମକୁ କେମିତି ଅତି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟା କରିପାରୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପୂଜା। ମୁଁ ଜଣେ ଟିଚରକୁ ଦେଖିଥିଲି, ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାର୍ ଜାଣିଥିବେ, ରଘୁନାଥ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଟିଚର ଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, କରେଇ ପାଟପୁର ସ୍କୁଲରେ। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଗେଟ୍ ପାଖରେ 2ଟା ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ମନ୍ଦିର କହିଲେ, ଏଇଟା ମୋ ମନ୍ଦିର, ଏଇଠୁ ପଇସା ନେଇକି ମୁଁ ମୋ ଘର ଚଳଉଛି, ଏଇଠୁ ପଇସା ନେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ତିଆରି କରିଛି, ଏଇଠୁ ପଇସା ନେଇକି ଭଲ ସାର୍ଟଟେ ପିନ୍ଧୁଛି, ଏଇଠୁ ପଇସା ନେଇକି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛି, ମୋ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ରୋଗ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିକି ଔଷଧ ଟିକେ ଆଣିକି ଦେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଆଠୁ ମନ୍ଦିର ନେଇ ଆଉ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଦିନ ଶିଖିଲି
ଏବେ ଯୋଉ ଦିନ ଗାଁକୁ ଯାଇଲି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଇଲି ପ୍ରତି ମାସରେ 2 ମାସ ଥରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ସେଇଠୁ ଟିକେ ଧୂଳି ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡ ଆକୁ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟରେ ଜଣେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମୁଁ ଏସିଆରେ ଥିଲି ଅମକ ଡମକ ଏଇଟା କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କାମ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ମତେ କାମ ଦିଆଯାଇଛି ମୋ କାମକୁ ମାକ୍ସିମମ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି ମୁଁ କେମିତି କରିପାରିବି ବିଶ୍ୱାସ ସୋ ଏ କାମ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଆପଣ ସେଇ ଉପର 20% ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମଝି ଷାଠିଏରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ ସେଇ ଉପରକୁ କେମିତି ଯିବେ ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯଦି ନିପୁଣ ହବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ ନିପୁଣ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ବ୍ଲକର ସବୁ ସ୍କୁଲ ହେଇପାରିଲେ ଆଗରୁ ଗାଇମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏକ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଗାରିମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ହେଇଛି ଏବଂ 2 ଜଣ ବିଓ ଥିଲେ ଜଣେ ପୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଓ ଅଛନ୍ତି ଦୀପକ ପାଢୀ ସେତେବେଳେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବିଓ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ମରିଗଲେଣି ଅଜୟ କୁମାର ଏକା ବୋଲି ସବଡେଗା ବିଓ ସେ ତ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲକର 80% ସ୍କୁଲ ହଉଛି ଉଜ୍ଜଳ ସ୍କୁଲ ଗାରିମା ସ୍କୁଲ ସିଲଭର ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କ ବ୍ଲକର 80% ସେ ଜଣେ ଲୋକ ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏଟା ହଉଛି ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି ଆପଣ କେମିତି ପ୍ଲାନିଂ ସୋ ଯଦି ସେ କରିପାରିଲେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଭଦ୍ରକର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକର 80% ସ୍କୁଲ ଗାରିମାର ସିଲଭର ସ୍କୁଲ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସବଡେଗା ବ୍ଲକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ସେଠି ସେ ବିଓ ଲାଗି ରବିବାର ଦିନ ଟିଚର ମିଟିଂ କରିବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗି ସ୍କୁଲ ଯାଇ 80% ଅଫ ଦ ବ୍ଲକ schools of the block ସେମାନେ ଗାରିମାରେ ସିଲଭର ମେଡାଲ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବ୍ଲକଟା ଗାରିମା ବ୍ଲକ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ପସିବଲ ୱିଥ୍ ଏ ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଆପଣ କେମିତି ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଏଇ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନରେ ଆମକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। এটা ସାଧାରଣ କାମ ନୁହଁ କାରଣ ଆପଣ ମାତିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ମାତିଲେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ମୋହିତ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ମତେ ମନେ ପଡେ ସେ ତ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି ମୋର ଭଗବାନ ଭାଇ ଭଗବାନ ବି ଭାବିଥାଏ। ସୋ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ ଗୋଟେ ଥିଓରି ସେ କହନ୍ତି ମାତିବା ମତେଇବା ଥିଓରି ମାତିବା ଲୋକଟା ଆଉ 4ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମତେଇ ପାରିବ ମାତିବା ମାନେ ସେ କାମ ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବେ ପୁରା ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ମାତିଲେ ସେଠି ଦେଖିବେ ଆଉ 10ଟା ପିଲା ମାତିବେ ଆଉ 10ଟା ଲୋକ ମାତିବେ ଯଦି ବିଓ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ମାତିଲା ଏଜୁକେସନରେ ସେ ବ୍ଲକର 50% ଟିଚର ବି ମାତିବେ ଆଉ ଯଦି ବିଓ ମାତିଲେ ସେ ଟିଚର ମାନେ ମାତିବେ ଟିଚରଟା ଯଦି ମାତିଲା ତା କ୍ଲାସରେ ତା ପିଲା ଗୁଡାକ ମାତିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ନିପୁଣ ପଇସା ହବ ସେତେବେଳେ ନିପୁଣ ବ୍ଲକ ହେଇପାରିବ ନିପୁଣ ସ୍କୁଲ ନିପୁଣ ବ୍ଲକ ନିପୁଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ହେଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପଢିବାର ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ କାମ କରିବାର ବୟସ ନାହିଁ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗୀ କଥା କହିଥିଲେ 18 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ 80 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଦେଖିଛି 80 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଯୁବକର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁବକ ସୁଲଭ ଅଛି ଉନ୍ମାଦନା କାମ କରିବା ଡେଇଁରେ ହଁ କରିବା ତାହେଲେ 80 ବର୍ଷର ଯୁବକ 18 ବର୍ଷରେ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲା କାମ କରିବା ସେଇଟା କାଲି କରିବା ଟାଇମ୍ କ୍ଲାସ୍ ପୁରା ହେଇଯାଇ ଭାଗ କିଛି କରିହବନି। So you ହଉଛନ୍ତି 18 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ତ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ବି କିଛି ବୃଦ୍ଧ ଦେଖିଥିବେ ବୃଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ 30 35 40 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ମାନସିକତା 50 ଆଉ ରିଟାୟାର ଥିବ ବର୍ଷେ ଯୁବକ ମାନସିକତା ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ସେମିତି ଯୁବକ ମାନସିକତା ରହୁ ଏ ମିଶନରେ ଲମ୍ଫ ଦେବା ଏ ମିଶନକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବନା ସବୁ ପିଲା ଶିଖିବେ ଭାଷା ଭାବନା ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଲେବୁଲ କଣ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସରେ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରି ଦେଖେଇବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଉ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ବିଜୟ ସାର୍ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯଜ୍ଞରେ ସେ ପ୍ରକାରର ସପୋର୍ଟ ଆପଣ ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ नमस्कार। आज जिला शिक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नयागढ़ तार डिस्ट्रिक्ट लेवल सेमिनार 2025 को आपण मान को स्वागत करुच्ची। आज ये जो सेमिनार आम आयोजन कले 2 दिनिया कार्यक्रम 24/2/2025 एवं 25/2/2025 आज उद्यापनी दिवसर कार्यक्रम रे आम मुख्य अतिथि भाव में जोग देइथिले डॉक्टर तापस कुमार नायक अध्यक्ष जिला शिक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोर्धा। तांका सहित मुख्य वक्ता भाव में जोग देइथिले
डॉक्टर चंदेश्वर महापात्र एवं आमर बीओ दसपला भक्ति बाबू उपस्थित थिबा अध्यक्ष जिला शरद कुमार सेठ सार अध्यक्ष जिला शिक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रायगढ़ 4 जन को आम अतिथि भाव में पाइलु ए आमर 15टी पेपर प्रस्तुत करा जाइछि नयगढ़ जिला तरफ उपस्थित था समस्त सीआरसीसी एफएलएन डेडिकेटेड टीचर गुरु छात्र छात्री और सहकर्मी बंधुगण वास्तव में ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल सेमिनार यार मेसेज थिला एफएलएन ए सोल ऑफ स्कूल एजुकेशन तेणु 2026-27 सुधा किभଳି भाबरे एफएलएन को लोकाभिमुखी करिबा एवं समस्तंकर हाथ उपर हाथ रखी कांधा सहित कांधा मिलाई किभଳି एफएलएन को सक्सेस करवा निपुण ओडिशा मिशन जरिया एवं यही सफल तार समस्त श्रेय ये अनुष्ठान समस्त गुरु छात्र छात्री सहकर्मी भाई भौणी एवं आम नयागढ़ जिलार समस्त शिक्षक शिक्षयित्री प्रधान शिक्षक सीआरसीसी पेपर प्रेजेंट करथिबा बंधुगण एवं बीओ मान को धन्यवाद दौचु एवं यह माध्यम आम गोटे मेसेज दौचु जे प्रत्येक पिला किभଳି भाबरे एफएलएन रो लक्ष्य को साधन करिबा हासिल करिबा लिटरेसी एवं न्यूमेरासी को किभଳି भाबरे निजर सकारात्मक दृष्टिभंगी रे आगो को बढ़ेबारे सफलतार प्रयास आगो को जारी रहिबो। धन्यवाद सर। डाएट मानकरे आयोजित होतबा एई भली डिस्ट्रिक्ट लेवल सेमिनार को जो शिक्षक शिक्षयित्री बंधुगण डाएट रो टीचिंग फैकल्टीज कौन सी कारणवशतः अटेंड करि पारि नाहंती एई वीडियो को देखिकी निश्चित भाव उपकृत हेबे। आसंतु आउ किछि वीडियो क्लिप देखिबा। सरकार द्वारा प्रदत्त हेउ किबा आमे माने लो कॉस्ट प्राइस समस्ते आमे क्लियर कर पछे रिसोर्स इज इक्विप्ड विथ ऑल क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर टीचर एंड डेवलप न्यू आइडियाज त रिसोर्स होते केवल पिला को क्लियर कर जे सेम हुआ ता हम टीचर वाला ପାଇଁ मतलब निहाती हमें आवश्यक त रिसोर्स सम्मानस्पद नमस्कार को अतिथि परिचय पर्व आगु नेबा ପାଇଁ मंचासन अतिथि वृंद परिचय प्रदान दक्षिण पार्श्व अछंती श्रीयुक्त शरद कुमार सेठ महोदय ऑनरेबल प्रिंसिपल डायरेक्टर रायगढ़ विश्वविद्यालय मंच उपस्थित अछंती आपण मान सहित आपण मान समस्त प्रिय समस्त अंशग्रहणकारी मानक एवं समस्त गुरु छात्र छात्री मानक मानसिकता को विश्लेषण कले एतिकी पाए उच्चंकार वैकुंठे दे सुभगे आनंद श्रुति के गते मिल लगी सरस्वती बिना झंकार बेरु बेरन पूज मंत्र अनुरोध करेंगे मो डायट सम्मानस्पद अनिता मैडम को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल सेमिनार रो समारी प्रेजेंट करबा पे सम्माननीय अध्यक्ष महोदय उपस्थित मंचस्थ अतिथिवृंद मो मंच सम्मुखରେ ବସିଥିବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା वो सीएससी रचना कला ए जिंस रहे 6-7 जिंस जे देखि तो 7 धाडी आपे लिखि देते तो सेही जिंस भय को कहे गला बहुमुखी आपनकर टीएलएम तयारी करबार जो मनोवृत्ति बहुनी बा से टेक्निकल जिंसटा पाउनांदी सेटा केमति संभव हो टीएलएम प्रस्तुति में आवश्यक संबल अभाव जति इंपोर्टेंस रिसोर्स रो आवश्यकता कोन अछि हम जानो समस्त टीएलएम प्राय समस्त क्लियर करछे विद्यालय रे प्रति विद्यालय रे सरकार द्वारा प्रदत्त हेउ किबा आमे माने लो कॉस्ट प्राय समस्त आमे क्लियर कर पछे रिसोर्स इज इक्विप्ड विथ ऑल क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर टीचर एंड डेवलप न्यू आइडियाज त रिसोर्स होते केवल पिला को क्लियर कर जे सेम हुआ ता हम टीचर वाला ପାଇଁ मतलब निहाती हमें आवश्यक त रिसोर्स
ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ମାନସ ସାରଙ୍କୁ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପର୍ବ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନର ପର୍ବ। ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ କୁମାର ସେଠ ମହୋଦୟ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ରାୟଗଡ଼ା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଏତିକି ପାଏ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କେ ଗତେ ମିଲାକି ସରସ୍ୱତୀ ବିନା ଝଙ୍କାର ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମନ୍ତ୍ରବେଳେ ବଢି ଆସି ଶ୍ରାବଳ। ତାପରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋ ଗାୟକର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଅନିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଏହି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ସେମିନାରର ସମାଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। সম্মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Bye. Thanks for watching. Please like, comment, and don't forget to share.